बंधु माने आपण माने जानती कि आपण जदि गोमातांकर सेवा करती तेबे आपण को केउ फल प्राप्त होइथाय। गोमाता को खाइबाकू देबारे आपण को केउ फल मिलिथाय एवं गोमातांकर केउ अंश को छुईबा द्वारा आपणकर केउ सब रोग नष्ट होइथाय। गोमाता को नमस्कार करने द्वारा कौन फल मिलिथाय तो मनीष एसबू कौन लाभ पाई थाए। आज आम यही महान कहानी माध्यम एसबू विषय जानिबा। बंधुगण थरे देवर्षि नारद द्वारका नगर को प्रभु श्रीकृष्ण को भेटा आसती। नारद श्रीकृष्ण को निकट को जाए नमस्कार करती। देवर्षि नारद को देखि भगवान श्रीकृष्ण खुशी होई पचारिबाकू लागिले, देवर्षि आपण को द्वारका को स्वागत। आज केउ उद्देश्य आपण द्वारका को आसिबार कष्ट करिसेंती। देवर्षि नारद हसी हसी कहिले, प्रभु आपण तो सब किछि जानती, तथापि एहीपरि पचारुछंती। आपणଙ୍କ ठारू कोन किछि कथा लुचि अछि। आपण भल भाबरे जानती जे मो मनरे कोन चलिछि। एहा सुनी भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि मु तुम मनरे थिबा संदेह जाने एवं मु एहा भी जाने जे तुमे आज केवल मानव जातिर कल्याण पाई ही एठाको आसीछ। तुम मनरे जहाँ भी प्रश्न अछि ताहा बिना द्विधारे पचारि पार। देवर्षि कहिबाकू लागिले, हे प्रभु जदि आपण चाहुछंती ताहाले मु आपणଙ୍କୁ प्रश्नटी पचारुछि। प्रभु आज मु पृथ्वी लोकरे भ्रमण करुथिली एवं मु एक अद्भुत दृश्य देखिली। मु देखिली किछि खराब लोक गाई माननकु हत्या करुछंती एवं अन्यपटे किछि लोक गाई माननकु पूजा मध्य करुछंती। तेणु प्रभु एही दृश्य देखिबा परे मु बहुत दुखी होई गली। मनीष निजर स्वार्थ पाई निरीह प्राणी माननकु काहेकि निर्यातना दिए। हे प्रभु मु जानिबाकू आग्रही जे गाईर सेवा करुथिबा एवं एहाकू पूजा करुथिबा व्यक्ति को केउ फल मिलिथाय एवं गाई माननकु निर्यातना देउथिबा पापी को केउ प्रकारर दंड मिलिथाय। जेतेबेले नारद एही परि पचारिले, भगवान कृष्ण कहिले, देवर्षि तुमे बहुत भल प्रश्न पचारिछ। जे गाई को कष्ट दिए से निश्चित भावरे निजर पाप कर्म पाई नरकरे दंड पाई थाए, किंतु जो माने गाईर सेवा करती से माने सर्वोत्तम लोकरे स्थान प्राप्त करती, इह लोक परलोकरे उत्तम फल भोग करती। मु एक कहानी माध्यम आपनको बुझाइबी जे पृथ्वी लोकरे एवं परलोकरे गाईर सेवा करुथिबा व्यक्ति माननकु केउ प्रकारर फल प्राप्त होइथाय। देवर्षि आपण निश्चित भावरे एही कहानी को ध्यानर सह शुणन्तु। एहा सुनी नारद कहिबाकू लागिले, हे प्रभु मोर सौभाग्य जे मु आपणଙ୍କ मुखरू एही कहानी शुणिबी। मु एही कहानी को ध्यानर सह शुणिबी एवं एहाकू मनुष्य माननଙ୍କ मध्यरे प्रचार करिबी। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण कहिले जे एहा एक प्राचीन कालर कथा। पृथ्वी लोकरे वैभव मनुक वंशरे दिलीप नामक जने राजा थिले। महाराज दिलीप जने धर्मपरायण व्यक्ति थिले एवं से सर्वदा धर्मर अनुसरण करुथिले। से जने गुणवान, बुद्धिवान, विचारवंत एवं न्यायवंत राजा थिले। से न्याय एवं खुशीर सह निज राज्यर जत्न नेउथिले एवं सर्वदा निज प्रजा को खुशी रे रखुथिले। मगध देशर राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीपंकर पत्नी थिले। महाराज दिलीप एवं राणी सुदक्षिणा बहुत खुशी रे जीवन यापन करुथिले, किंतु बहु वर्ष परे मध्य राणी को गर्भरु कौनसी संतान जन्म हैला नाही। तापरे महाराज दिलीप एकांतरे बसी चिंता करिबाकू लागिले जे मु कौनसी पाप करे नाही एवं मु सर्वदा धर्मर पथ अनुसरण करिछि, तथापि भी मोर केउठी किछि त्रुटि रही जाइछि बोधे, जहा हेतु मु संतान प्राप्ति करि पारु नाही। एहा भाबी से बहुत चिंतित हेले। तापरे तांकर मन को गोटे कथा आसिला जे एही समस्यार समाधान केवल गुरु वशिष्ठ ही करि पारिबे। से ही मते मोर त्रुटि विषय मते कहिबे एवं संतान पाइबा पई किछि समाधान कहि पारिबे। एहा भाबी महाराज दिलीप तांकर पत्नी सह गुरु वशिष्ठ आश्रम रे पहुंचीथिले। आश्रम रे गुरु वशिष्ठ तांक दैनंदिन कार्य पूजा पाठ ध्यान इत्यादि समाप्त करिबा परे निजर पत्नी अरुंधती सह बसिथिले। सेही समय महाराज दिलीप राणी सह तांक निकट को जाई तांकर दर्शन करथिले। गुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप को एवं तांकर पत्नी को स्वागत करथिले। से तांकर कुशल मंगल विषय पचारिथिले एवं तांको आशीर्वाद देइथिले। गुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप को कहिथिले, हे राजन सबु ठीक अछि तो ना किछि असुविधा होइछि?
ଆପଣ ଏବଂ ରାଣୀ ହଠାତ୍ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମୋର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାର କଷ୍ଟ କାହିଁକି କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ମହାନ ସମ୍ରାଟ କାହିଁକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାପରେ ତପ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯୁବକ। ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁହନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ତପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ତାପରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ସମ୍ରାଟ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ କେଉଁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନହୀନ ହୋଇଅଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ମୋତେ ମୋର ଦୋଷ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ହେବ। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଅତୀତରେ ଅଜାଣତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ଆପଣ ସେହି କାମଧେନୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଈ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଗାଈର ଡାକ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେହି ଗାଈଟି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ହେ ରାଜା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୋକିଲା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ କରେ। ସେହି ଗାଈର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୋର ମୂର୍ଖତା ହେତୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏବଂ ତାର କୋମଳ ବାଛୁରୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ତ ରାଜା ହେବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମହାରାଜ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ଏହି ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁତର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ରାଜା, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ନନ୍ଦିନୀ ନାମକ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ବାହାରୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ, ଯିଏ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଗାଈ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବ, ତାପରେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଏହି ଗାଈର ସେବା କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ସେହି ଗାଈକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗାଈ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ମହାରାଜ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଲେ। ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ସବୁଜ ଘାସ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗାଈ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଏ, ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବସି ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମଶାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈର ଶରୀର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ହାତରେ ସାଉଁଳେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହି ଉପାୟରେ ମହାରାଜ ସେହି ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ମହାରାଜ ଗାଈ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଗାଈଟି ନିଜ ଖୁରାରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରକୁ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆସି ନନ୍ଦିନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଲେ ଓ ପରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗାଈ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ରାଣୀଙ୍କ ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ଗାଈ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗାଈର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ 21 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଗାଈ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଈଟି ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାରାଜ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସିଂହ ଆସି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ଜବରଦସ୍ତ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ରାଜା ସିଂହର ଆଗମନ କଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସିଂହର କବଳରେ ରହି ନନ୍ଦିନୀ ଆତୁର ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗାଈର ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଈକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏବଂ ସେହି ଗାଈର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନୁ ବାହାର କରି ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୀର ଟାଣିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଜା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ସିଂହ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେହି ଧନୁରୁ ଟାଣିଥିବା ତୀର ଛାଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ମାରିବା ତୁମର ବଶରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏହି ଗାଈକୁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ତାପରେ ମହାରାଜ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମୃଗ ନୟନାଧିଧାରୀ, ଦୟାକରି ଏହି ଗାଈକୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ, ଯେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଏହି ଗାଈର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସେବା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ଗାଈର ଗୋଟିଏ କୋମଳ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଗାଈକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେବକ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଈକୁ ତୁମେ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଗାଈକୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରକୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓ ମୋର ବଚନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଗାଈର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହାସଲ କରିବି। ଏହା କହି ରାଜା ସିଂହ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜା ଶୁଣିଲେ, ପୁତ୍ର ଉଠ, ମୁଁ ତୁମର ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ସିଂହ କେଉଁଠାରେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସିଂହର ରୂପ ନେଇ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏପରିକି ଯମରାଜ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁହନ୍ତି, ହେ ଗୋମାତା, ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ କହିଲା, ପୁତ୍ର, ମୋର କ୍ଷୀରକୁ ପତ୍ରର ଦନାରେ ନେଇ ପାନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଗୁଣବାନ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମା, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରିବି। ଏହାପରେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ସେହି ଗାଈକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆଗକୁ ଆସି ସେହି ଗାଈକୁ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଗାଈ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ଦୟାକରି ମୋର ପିଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର।
ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ରାଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ପିଠିକୁ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମହାରାଜ ଏବଂ ରାଣୀ ସେହି ଗାଈର ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ତାର ଅମୃତ ସମ କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଈ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈର ସେବା କରେ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତାହାର ପରିକ୍ରମା କରେ, ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯିଏ ଗାଈକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଗୋଲୋକକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଯିଏ ଭକ୍ତି ସହିତ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଯିଏ ଗାଈର ପିଠିରେ ଥିବା କୁବୁଜାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଗୋଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଈ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହା କରି ହିଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ତାର ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି ଉପାୟରେ ଗାଈର ସେବା କରି ମହାରାଜ ଦିଲୀପଙ୍କର ରଘୁ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରଘୁବଂଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋମାତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।